Hello students, I'm welcoming you all to third session on working capital management. In second session, we discussed in detail about what are the types of working capital, what exactly working capital management involves, what are the objectives behind working capital management, and even we discussed a little bit about what operating cycle. Let me concentrate on operating cycle in detail and at the same time how to estimate working capital requirement, particularly in this session. We know that time taken by an organization to convert raw material into work in progress into finished goods into debtors into cash constitute what cycle? Operating cycle, also known as working capital cycle. We know that it varies from one organization to another organization depending on the nature and size of the business concern, the production policies followed by the business concern, manufacturing process, fluctuation in trade cycle which will create impact on organization's activity, credit policy followed by the organization, and what conditions that they have to follow when they go for purchasing goods on credit basis, or what condition they will follow when they sell goods on credit basis. All these aspects creates impact on operating cycle. So lengthier the operating cycle, higher will be the working capital requirement. If you look at graphical presentation of operating cycle in figure, see cash you are investing, you are converting into raw material, then work in progress, finished goods, sales, debtors, again debtor will get converted into cash. How long it take to convert cash into cash? Cash into cash means cash into material, work in progress, finished goods, sales, debtor again into cash. That time is known as what cycle? Operating cycle. So there are four components associated with operating cycle of a manufacturing concern. One is raw material conversion period, means how long you will take to convert particularly raw material, that cash into raw material, then work in progress conversion period, then finished goods conversion period, then book debt conversion period. These are the three components of operating cycle of a manufacturing concern. So when you add raw material conversion period, work in progress conversion period, finished goods conversion period with book debt conversion period, you will arrive at gross operating cycle. This gross operating cycle minus payment deferral period is known as net operating cycle. How we are calculating this conversion period? We are going to concentrate it particularly under method of calculating working capital requirement. That's why I'm not explaining that now. So, but you should aware of the aspect that gross operating cycle means time taken by organization to convert raw material, work in progress, finished goods and debtors. So, sum of this is gross operating cycle. From this gross operating cycle, you have to deduct payment deferral period. Payment deferral period is nothing but period taken by an organization to meet obligation of suppliers of goods. Means how long you will take, means how much time you will take to repay purchases that you made on credit basis from supplier. That indicates payment deferral period. Did you get my point? So when you deduct payment deferral period from gross operating cycle, you will arrive at net operating cycle. So you'll see how to calculate it, particularly under heading calculation of or estimation of working capital requirement. So now we will concentrate on how can we estimate working capital requirement of an organization. There are three methods to arrive at. One is component of working capital method, the second one is percentage of sales method, and third one is operating cycle method. In this operating cycle method, I am explaining how to calculate raw material conversion period, then what is that? Work in progress conversion period, finished goods conversion period, then even a debtor conversion period and payment deferral period. So let me concentrate on first method of estimating working capital requirement, that is component of working capital method. ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು, ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು,
ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಗೈನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಟೋಟಲ್ ಸಮಯವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ನೇಚರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ converted into raw material, into work in progress, into finished goods, into sales, into debtors. Again debtors get converted into cash, debtors and bills receivable. So total time taken to convert cash into all these aspects. Again cash into cash. So that constitute what cycle? Operating cycle. So ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬುಕ್ ಡೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಫಸ್ಟ್ 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಡೆಫರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಡೆಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ್ಲೇ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫರಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ raw material conversion period plus work in progress conversion period plus finished goods conversion period plus debtor conversion period, sum of this is gross operating cycle minus what is that payment deferral period constitute net operating cycle. So naviga method ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ. Method of arriving or estimating what is that working capital requirement of a business concern. ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್. Current assets and current liability. We know that difference between current asset and current liability is nothing but working capital. So what we will do under this method is we will estimate what are the total current asset requirement of the organization during a planning period. Then what will be the current liabilities of the organization. We will deduct total current liabilities from current asset to arrive at working capital requirement of the organization under component of working capital method. So ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, 1 ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಕಳಿತೇವೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತುಂಟು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡೇಟರ್ಸ್, then what is that, outstanding income, then stock of raw material, stock of work in progress, stock of finished goods, all these constitute current asset. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ to arrive at working capital requirement of the organization under which method, working capital method. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್, ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದೆನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡೇಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಕ್ರೂಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಅರೈವ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇಲ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ will be considered as working capital requirement of the organization. So ಈ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಸೇಲ್ಸ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆ ಸರ್ಟನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೇಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಹೋದ ವರ್ಷ 40% ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಥವಾ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ನ ಅವರೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 35 to 40% ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೇಲ್ಸ್ ನ 35 to 40% ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. Because you know that every year you want to expand your business activity. You don't want to continue with the same amount of production or same amount of sale. You want to enhance this. Enhancement definitely requires extra working capital. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ಸಿನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. Next one is operating cycle method of calculating working capital requirement. We'll see what is this operating cycle method of calculating working capital requirement in next session. Only after me explaining all these 3 methods, I'll move towards the practical aspects. Again, before me moving towards practical aspect under any one of these 3 methods, I'll re-explain you what exactly the way to arrive at working capital under all of these 3 methods. That's all. Thank you. Take care.